بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم چیپٹر 11 اٹھائیں گے. کلاس 9 میں ہم نے چیپٹر 11 اٹھایا، دا فنڈامنٹل یونٹ آف لائف. یعنی کہ فنڈامنٹل یونٹ کیا ہے ہماری زندگی کا، ہماری لائف کا فنڈامنٹل یونٹ کیا ہے، سب سے بیسک یونٹ کیا ہے جس سے ہم بنے ہیں. وہ بیسک یونٹ، اسی کو ہم بیسک یونٹ بولیں گے جس سے ہم پہلے بنے ہیں. تو جو چیزیں پھر لاسٹ میں جڑ کے اتنی بڑی، جیسے اتنا بڑا اینیمل بناتے ہیں، اتنے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں، ٹریز ہوتے ہیں، اتنا بڑا اینیمل، اتنا بڑا یہ ہیومن باڈی ہوتی ہے. تو اس کا تو فنڈامنٹل یونٹ کیا ہے. تو اس کو آپ نے نام سنا ہی ہوگا آج تک. تو سب بولتے ہیں ہم سیلز سے بنے ہیں. تو فنڈامنٹل یونٹ جو ہے ہمارا وہ تو سیل ہی ہے. تو اب یہ سیل آیا کہاں سے، کس نے دیا ہمیں، یہ نام کس نے دیا، کون تھا وہ. تو اس کے بارے میں آج ہمیں اس چیپٹر میں پڑھنا ہے. تو یہ ایک سلائس آف کارک پہ ایگزامن کیا تھا رابرٹ ہک نے. رابرٹ ہک ایک سائنٹسٹ تھا جس نے کارک میں دیکھا تھا. یہ کارک ہوتا ہے ایسے ہی جیسے اسٹرکچر آف ہانی کامب ہوتا ہے، جس میں بہت سارے لٹل کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی گھر میں کہیں پہ یہ ریئرنگ ہوتی ہے ہانی بیز کی، تو ایسے وچھمت تمہِ ساتہٕ یَتھ أسۍ وَنان سُہ کَکَر، یَتھ منٛز یہِ ماچھ تہِ چھُ آسان، ماچھرِ چھِ آسان، تَتھ منٛز چھِ تِم ماچھ کَران پَتہٕ جمع. سُہ چھُ آسان یِتھَے کٔنَتھ تِمَے کھانَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بنٲیِتھ. کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رومز ہوتے ہیں اس میں. تو انہیں کو لٹل کمپارٹمنٹس ہم کہتے ہیں. اسی ہنی کام کی طرح وہ کارک بھی ہوتا ہے. تو اسی کارک جو ہوتا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، یہ بارک آف ٹری سے نکلتا ہے. کارک از اے سبسٹنس وچ کمز فرام دا بارک آف اے ٹری. دس واز ان دا ایئر 1665. 1665 منٛز آو ہُک، رابرٹ ہُک. تہٕ تٔمۍ کوٚر اکھ میڈ دِس چانس اوبزرویشن. تٔمۍ کٔر اکھ اوبزرویشن اکھ یُس سیلف ڈِزاینڈ مایکروسکوپ اکھ بنٲومٕژ ٲس تٔمۍ پانے. مایکروسکوپ اکھ، کیازِ تِمن دۄہن آسے نہٕ، تِمن دۄہن کتہِ آسے یوٗت یم بڑے بڑے لینز چھِ أسۍ آز وٕچھان، بڑے ہائی پاور مائکروسکوپس ہم دیکھتے ہیں. تو اتنا اس زمانے میں نہیں تھا. تو اس نے ایک سیلف ڈیزائنڈ مائکروسکوپ ایک بنائی تھی. اسی میں اس نے یہ ریسرچ کی، اس نے یہ آبزرویشن میں پایا. اس نے وہاں پہ دیکھا، جب اس نے آبزرویشن کی خود اپنی مائکروسکوپ، سیلف ڈیزائنڈ مائکروسکوپ جو اس نے بنائی تھی 1665 میں، تو اس نے وہاں پہ پایا کہ جو یہ باکسز اس نے دیکھے. تو رابرٹ ہک کالڈ دیز باکسز سیلز. اس نے ان باکسز کو سیلز کا نام دیا. جو سیل ہوتا ہے، سیل کا نام ہی ہوتا ہے لٹل روم، چھوٹا سا روم ایک، جس کو ہم سیل کہتے ہیں. تو اس نے رابرٹ ہک نے اس کا نام دیا سیلز. دس میں سیم ٹو بی ویری اسمال اینڈ انسگنیفیکینٹ انسیڈنٹ. مگر یہ تو لگ رہا تھا اس زمانے میں تو چھوٹا ایک کارنامہ تھا، زیادہ بڑا انسیڈنٹ نہیں تھا. بٹ اٹ از ویری امپارٹنٹ ان دا ہسٹری آف سائنس. مگر یہ ہسٹری آف سائنس میں اس نے انقلاب لایا. یہ بہت ضروری تھا یہ دیکھنا کہ فنڈامنٹل یونٹ کا دیکھنا بہت اہم تھا. دس واز دا ویری فرسٹ ٹائم دیٹ سم ون ہیڈ observed that living things appear to consist of separate units. یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے یہ بتا کے ہمیں آبزرویشن دی کہ کچھ جو بھی لیونگ تھنگس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت، لیونگ تھنگس بہت سارے، ہم بھی لیونگ تھنگ ہے، مگر یہ سپریٹ یونٹس سے بنا ہے، سپریٹ یونٹس ہوتے ہیں اس میں. تو دا یوز آف دا ورڈ سیل، یہ جو ہم یوز اس وقت ورڈ کرتے ہیں، ایک سیل جو ورڈ کرتے ہیں یوز، اٹ ڈسکرائبز دیز یونٹس. یہ ان یونٹس کا ڈسکرپشن ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. جب اس نے یہ مائکروسکوپ میں دیکھا، اس نے یہاں پہ دیکھا، دیکھو یہاں پہ میں نے ایک اسٹرکچر بنایا، یہی سیلز، یہی اس نے پایا. کس میں پایا اس نے پایا کہ لیونگ تھنگس، میں دیکھوں کہ لیونگ تھنگس سارے کس سے بنے ہیں. واٹ آر لیونگ تھنگس میڈ اپ آف. اس نے اسمال پیس فرام اس نے ایک چھوٹا سا پیس لیا آنین بلب کا. تو آنین کا جو اوپر آنین تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا، گنڈ یتھ أسۍ وَنان چھِ، یُس أسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ آسان تَتھ لاسٹَس پٮ۪ٹھ بلب. اس نے وہیں سے وہ آنین بلب سے ایک پیس لیا، فورسپ سے اس نے اس کو لیا. تو وہاں سے اس نے اس کو پیل آف کیا، سکن اس کی لی، جس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈرمس. جو سکن ہوتی ہے اوپر سے، تو اس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں. اس نے اس کو انر سائڈ سے لیا، تو آنین سے. تو دس لیئر کین بی پٹ امیجیٹ. پھر اس نے ایک امیجیٹلی ان اے واچ گلاس کنٹیننگ واٹر، جس میں واٹر تھا، اسی واچ گلاس واٹر میں اس نے جلدی اس کو ڈال دیا. کیوں کہ تاکہ وہ پیل جو تھا وہ فولڈ نہ ہو جائے، ڈرائی نہ ہو جائے. تو فولڈ کرنے کے فولڈ نہ ہونے پائے یہ. تو اس کو اس نے سلائڈ پہ ڈال دیا. تو فلیٹ کر کے اس کو سلائڈ پہ ڈال دیا. تو اس نے وہاں پہ دیکھا
जो ये फिर उसी स्लाइड पे उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसने लिया उसको, फिर उसको स्लाइड पे डाल दिया, फिर वहाँ पे उसने उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाल दिया, ऊपर से आयोडीन सोल्यूशन डाला उस पीस पे जो उसने उसके कवर स्लिप पे जो था। तो ऊपर से उसको कवर स्लिप भी की जाती है। आपको हम जब हम इंशाल्लाह स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो फिर जब हम इसको वहाँ पे लेबॉरेटरी में करेंगे इस चीज़ को, तो वहाँ पे हम पाएंगे कैसे उसने ये कंपार्टमेंट्स देखे थे। ऑनियन पील में उसने देखे थे, उसने उसको आयोडीन सोल्यूशन डाला था ऊपर से। ठीक। फिर जो ये स्लाइड था उसने लो पावर में भी देखा, हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा। तो वहाँ पे उसने क्या पाया, उसने उसने पाया ये जो मैंने आपके सामने बनाया है थोड़ा सा। तो उसने ये स्मॉल पीसेस ऑफ जो ऑनियन बल्ब के थे, उसने ये स्ट्रक्चर्स उसमें पाए। तो हम भी जब लेबॉरेटरी में जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम भी यही देखेंगे, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम भी देखेंगे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम भी देखेंगे। ये सेल्स ऑफ द ऑनियन पील है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ऐसे ही उसने पाया। तो सेल्स ऑफ द ऑनियन पील जो था उसने जो उसने वहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसने उनको ड्रा किया, जैसे हमने इस इधर ड्रा किया वही यही स्ट्रक्चर्स हमें उस टाइम उसको भी उस टाइम नज़र आए ऑनियन पील में। तो अब उसने क्या देखा फिर, पील्स ऑफ ऑनियन जो थे वो डिफरेंट साइज़ के थे, जैसे यहाँ पे है डिफरेंट साइज़ के उसने ये स्ट्रक्चर्स पाए। तो जो ये स्ट्रक्चर्स थे, दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, मगर एक दूसरे के साथ ये मिलते जुलते हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बड़ा बड़ा। जब ये मिल जाते हैं आपस में, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं आपस में, ये मिले हुए हैं आपस में, तो दे फॉर्म एन ऑनियन बल्ब। तो इसी तरह एक बॉडी जो भी लिविंग थिंग है, तो ऐसे ही सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को जैसे एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हम उस चीज़ को लिविंग चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो पहले उसमें क्या होता है, पहले यही सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट हर एक चीज़ का, हर एक लिविंग चीज़ का सेल ही होता है। तो ऑनियन पील में हमने देखा द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल लुक द सेम ऑफ दीज जो हमने ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स इसमें देखे, वो इससे बेसिक बिल्डिंग्स यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब जो देखे हमने, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, यही एक्चुअली सेल्स होते हैं। नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस वक्त ऑनियंस की बात कर रहे थे, मगर अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब हम क्या क्या बने हैं, सेल्स से बने हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, कुछ सिंगल सेल्स भी होते हैं जो खुद भी जो इस हम देख पाते हैं सिंगल सेल्स, जैसे सिंगल सेल है एमोबा का, पैरामीशियम का, बैक्टीरियाज होते हैं, क्लामिडोमोनास होते हैं, वो सिंगल सेल वाले भी होते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा बन गया है इस वक्त, तो अपलोड करने में शायद मुश्किल आए, तो हम मेरे ख्याल से इस वक्त वीडियो को रोक लेते हैं। कल हम इसको आगे से और बताएंगे आपको। आज हमने ऑनियन पील पे जो रॉबर्ट हुक ने किया था, फिर हमें रॉबर्ट हुक के बाद ये 1665 में उसने किया था, उसने ये कॉर्क में देखा था। इसके बाद लिवन हुक आया, उसने 1674 में भी देखा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप में। उसने फ्री लिविंग सेल्स भी वहाँ पे देखे, पॉन्ड में जो वाटर होता है वहाँ पे उसने देखे फ्री सेल्स। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन आए, उसने 1831 में फिर इसी सेल में पाया कि नहीं, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। परकेंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, उसने एक फ्लूइड पाया वहाँ से कि इसमें फ्लूइड भी है इस सेल में, उस फ्लूइड को उसने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, इसका नाम परकेंजी था 1839 में। इसी तरह इस सेल में फिर बहुत सारी थ्योरीज आई, यानी कि इसमें बहुत सारी, फिर हमने बहुत सारा कुछ जान लिया हमने इस सेल के बारे में। यानी कि पहले हमें ये पता नहीं था कि इसमें न्यूक्लियस होता है, ये भी पता नहीं था कि इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, बहुत सारा फिर आगे आगे इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे काम किया। तो हम बहुत सबों ने हमें कुछ न कुछ आगे रखा इस सेल के बारे में। जैसे सेल थ्योरी एक आई थी, जो बहुत अजीम थे, जो टू बायोलॉजिस्ट जो थे, उनने हमें सेल थ्योरी दी 1838 में। सिक्लेडन था नाम उसका, सिक्वेन था 1839 में, सिक्लेडन एंड सिक्वेन। तो उन दोनों ने एक सेल थ्योरी हमारे पास रखी।
तो सेल थ्योरी जो था इट वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विरचॉ 1855। फिर विरचॉ भी आया, उसने इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया। उसने और प्री एग्जिस्ट उसने ये भी कहा कि सेल्स जो होते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फिर वापस आ जाते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन भी आया फिर माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1840 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1940 में। तो ये फिर हमने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये पॉसिबल हुआ कि हमने ये अंडरस्टैंड किया कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो स्ट्रक्चर था सेल का वो बहुत ही कम्प्लेक्स हमने पाया, ये हमने अंडरस्टैंड किया फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। क्योंकि इसमें बहुत सारा जो हमें अभी उस टाइम जब रॉबर्ट हुक ने बताया था तो उस टाइम बहुत कुछ हमारे पास नहीं था, फिर बहुत सारा हमें पता चला। फिर वहाँ पे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1940 में, इससे हमें बहुत सारा कुछ और हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में पता चला और इसके ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पता चला। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज़ भी है जो हमें आगे पढ़ना है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज़ भी होते हैं इसमें, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आज, आगे फिर बढ़ेंगे दूसरी वीडियो में इसको।